أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पावर है वो हम QC2 में पढ़ रहे हैं, दूसरा पावर QC3 में, और तीसरा पावर जो है QC4 और चौथा जो है QC5 में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले 5 सफ़ों को हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर यूं रखेंगे। पहला सफ़ा जो अंगूठे पर और 5वां जो है वो दाएं छोटी उंगली पे होगा दाएं हाथ। तो आइए पहले 5 इशारों को दोहरा लें। पहले सफ़े के 4। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। गालिबन आपको स्लाइड नजर नहीं आ रही। तो पहले सफ़े के इशारे क्या है? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। इनको मुख्तसरन हम यूं कह सकते हैं, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तो पहले सफ़े के का पहला इशारा है काफिरीन को हिदायत नहीं। दूसरा इशारा है मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। तीसरा इशारा है फसादी और बेवकूफ। चौथा इशारा है दो रुख। तो आइए देखते हैं दूसरे सफ़े के इशारात को। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, क्यों? फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। एक बार फिर दोहरा लीजिए। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, दो रुखे। मुख्तसर हम इन्हें यूं भी कह सकते हैं, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तो आइए पहले इशारे की आयत लेते हैं। काफरीन को हिदायत नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। दूसरे इशारे की आयत है, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। मन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और तीसरा इशारा फसादी और बेवकूफ की आयत थी, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और चौथी इशारे आप में से अगर कोई इसकी तिलावत करना चाहे प्लीज।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجیے۔ ترجمہ بھی پڑھ لیں برادر۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، اور وہ اندھے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ جزاک اللہ۔ آئیے یہ سر سلائیڈ مکمل نظر نہیں آتی، تھوڑی سی مسنگ ہوتی ہے ایڈ سے۔ اچھا چلیں آئیے اس کے اسماء افعال اور حروف کو دیکھتے ہیں۔ اس میں وا، الا، انا، انما، بی، وا، فی، اسی طرح بی، فما، وما، یہ سب حروف تھے۔ افعال دیکھیں، لکو واو الف سے پتہ چل رہا ہے، آمنو واو الف سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا فعل ہے، قالو واو الف سے پتہ چلا، آمنا نا سے پتہ چل رہا ہے یہ فعل ہے، خلو واو الف سے پتہ چلا، قالو واو الف سے پتہ چلا فعل ہے، یستازیو یا یہ علامت مضارع شروع میں آ گئی، یا مدو یا جو ہے شروع میں آ گیا، یا مہون یا علامت مضارع شروع میں آئی، اشترو واو الف یہ آخر میں جو یہ بتا رہا ہے یہ فعل ہے، ربیحت یہ جو ہے ایک علیحدہ سے فعل ہے لیکن اس کے آخر میں جو یہ تا ساکن آ رہی ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے، تو تی یہ جو ہے علامت ہوتی ہیں فعل کی، قانون میں واو الف سے پتہ چل۔ اسما دیکھیں، الذی اس میں موصولہ ہے، شیاطین جو جمع شیطان کی اسماء ہے، ہم جو ہے اسماء وہ ہے ضمیر، ما جو ہے وہ ما اور اندہ یہ آپ نے QC 1 میں سیکھا تھا کہ یہ اسم ہوتے ہیں، کم جو ہے یہ ضمیر ہے، نحنو یہ بھی ضمیر ہے، مستہزئون یہ میم سے جو شروع ہوتے ہیں نا واو نون والے یہ بھی جو ہے اصل میں اسم ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، طغیان جو ہے یہ اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، اولئک کا اس میں اشارہ ہے، الذین اس میں موصولہ ہے، الدلالۃ الف لام سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، الہدی الف لام سے پتہ چلا، تجارت بھی آخر میں تا پیش آ رہا ہے تو یہ فعلتو جعلتو والا وہ جو ہے صیغہ ہے تو یہ فعل کی نشانی ہوتے ہیں۔ ہم ضمیر ہے، مبتدین یہ ابھی اوپر بات ہوئی تھی مستہزئون میں کہ جب واو نون والے یا نون والوں کے شروع میں اگر میم آئے تو وہ اسم کی نشانی ہے، جیسے یا اور تا جو علامت مضارع ہوتی ہے اسی طرح میم بھی جو ہے وہ کیا ہے اسما کی نشانی ہے، فاعل کی نشانی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے حروف جو ہم نے آج پڑھے اس میں کیا تھا، وا، اذا، اذا جو ہے وہ حرف نہیں ہے، اذا جو ہے وہ اس میں اسم میں آتا ہے، الا، انا، ما، انما، بی، فی، فما یہ وا، ما یہ سب حروف تھے۔ اسماء میں الذین، شیاطین، ہم، نحنو، مستہزئون، اللہ اس میں جلالہ، ہم، طغیانہم، اولئک، الضلالۃ بالہدی، محتدین یہ تمام اسماء تھے۔ افعال جو آئے آج کے جو ہے لقو، آمنو، قالو، آمنا، خلو، یستعزو، یعمہون یہ جو ہے اشترو، ربحت یہ تمام افعال ہیں۔ تو آج کی آیتوں کے اسباق یہ ہے، منافقین دو رخے اور مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ تو آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، لفظی ترجمہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और इज़ा जब लको वो मिलते लगा मिलना जब वो सब मिलते हैं अल्लज़ीना उन लोगों से आमनु जो ईमान लाए, यानी जो लोग ईमान लाए उनसे जब वो मिलते हैं तो क्या कहते हैं, कालू वो सब कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लाए। वाह और इज़ा जब फलो अलहदा होते हैं, खलवत अलहदा होना, जब तना होते हैं वो सब कहाँ, इला तरफ शयातीन अपने हिम यानी अपने शैतानों अपने सरदारों अपने बड़ों के पास, कौलू तो उनसे कहते हैं इन्ना बेशक माअकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बस नाहनु हम तो मुस्तहज़िउन मजाक करते हैं, यानी हम वो ईमान वालों के साथ मजाक करते हैं कि हम उनके साथ, असल में तो हम आपके साथ हैं। तो इसमें देखिए लकू नया लफ्ज है तो इज़ा लको जो है वो क्या होगा, वो फ्रेज होगा, फिक्रा होगा। वो आगे खलो नया है तो इज़ा खलो, और मुस्तहज़िउन जो है नया आया है तो उसके लिए भी हम फ्रेज लेंगे मुस्तहज़िउन। तो आइए इस एक शरह की तरफ चलते हैं। मुनाफिक जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपने ईमान का ऐलान करते हैं और खुद को ईमान वाला मुसलमानों का वफादार और दोस्त जाहिर करते हैं। वो ये सब मुसलमानों को धोखा देने के लिए करते हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान रहकर जो दुनिया के फायदे मिल सकते हैं वो मिले। मुनाफिकों के सरदार और मदीना के यहूदी जो उस वक्त इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, उनसे जब ये लोग मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। हम जो कहते हैं आमन्ना बिल्ला तो दरअसल हम उनसे मजाक कर रहे हैं। तो अल्लिम ये अब आपकी बारी है, इसी तर्जमे के साथ आप में से कोई एक बात पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो मिलते हैं इन लोगों से जो ईमान लाए तो वो कहते हैं हम ईमान ला चुके, और जब तना होते हैं साथ अपने शैतानों के तो वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। जज़ाक बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक करता है बीहिम उनके साथ, वह और यमुद्दु यमुद्दु का माने होता है खींचना ढील देना, किसी चीज को वो करना, वसी करना, और ढील देते हैं उनको किसमें, फी में तुग़यान, तुग़यान कहते हैं सरकशी, तूफान तुग़यान, यानी तुग़यान ही उनकी सरकशी में, या महून वो भटकते फिर रहे हैं, यानी अल्लाह जो है वो उनसे मजाक करता है और यमुदो और वो ढील देता है उनको फी तुग़यान में सरकशी के उनके, या महून और वो जो है भटकते फिर रहे हैं। इनमें नए लफ्ज आए यस्ताजी, तो एक फिक्रा क्या होगा, अल्लाह यस्ताजी, अल्लाह यस्ताजी, और यमुद्दो और तुग़यान नए लफ्ज है, उनके लिए फिक्रा क्या होगा हमारे पास, यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, या मफूल भी नहीं है तो उसको एज ए सच हम जो एज ए फिक्रा बना लेंगे, या अमहून या अमहून। आइए इसकी तशरीह देखते हैं। अल्लाह ताला उनसे मजाक कर रहा है, यानी दुनिया में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह उनसे कैसा सख्त नाराज है। वो समझते रहेंगे कि हम तो चालाक हैं, मगर आखिरत में उन्हें जहन्नम के निचले हिस्से में डाल दिया जाए। तो अब आपकी बारी है, आप इसको तर्जमे के साथ एक बार दोहरा लीजिए। जी कौन दोहराना चाहेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अल्लाह यस्ताज़िउ मजाक करता है बिहिम इनके साथ, व यमुद्दुहुम और ढील देता है इनको, फी में तुग़यानिहिम इनकी सरकशी में, या अमौन और वो भटकते फिर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाह। उलाइका वो, अल्लज़ीना जो लोग, इश्तरो खरीदना, खरीद लिया है, अद्दलालता गुमराही को, बिल हुदा हदायत के बदले, फमा पस, रबिहत रबिहत फायदा देना, तिजारत तिजारत उनकी, पस ना फायदा दिया उनकी तिजारत में,
وَمَا اور نہ کانو تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے. یہ آیت اگلے صفحے پر ہے مگر مضمون کی تکمیل کے لیے اس کو یہاں سکھایا گیا. یعنی اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت میں. تجارت سے مراد یہی یعنی ایمان کی تجارت، ایمان کی، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. تو اس میں نیا لفظ اشترو ہے، دلالہ بھی نیا ہے، تو اس کے لیے فکرہ کیا ہوگا؟ اشترو دلالہ، اشترو دلالہ. اور بالہدا جو ہے اس کو علیحدہ سے فکرہ بنا لے، بالہدا، بالہدا. اب یہ حد تجارت نیا ہے تو اسے کیسے کہیں گے؟ یاد کرنے کے لیے کیا فکرہ بنائیں گے؟ فریز فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتہم. فما کے معنی پس نہ، ربحت فائدہ دیا، تجارت تجارت ان کی، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے انہیں. وَمَا كَانُوا كَانُوا محتدین نیا لفظ ہے تو اس کے لیے جو ہے فکرہ ہوگا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ، وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ. وہاں معنی اور ماں نہیں، قانون ہوتے محتدین ہدایت پانے والے، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. آئیے شرح دیکھتے ہیں. یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پالنے والے نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین تین نامتے ہیں، جب بات کرے تو اس کو بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیں، اس لیے کہ دلوں کے حال کو صرف اللہ جانتا ہے. کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں اور خود کی غلطیوں کی اصلاح کریں. دوسروں کو مشورہ ضرور دیجیے مگر اس خیال کے ساتھ نہیں کہ آپ ان سے بہتر یا اچھے ہیں. اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اس آیت کو بھی دہرا لے ترجمے کے ساتھ پلیز. جی ڈاکٹر مسرت. چلیے سسٹر صدف آپ دہرا لیجیے، وہ ان کے مائک میں آواز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. جزاک اللہ. ہاں جی میری آواز نہیں آئی. ہاں چلے آپ آگے آئے گا، آپ سے کروا لیں گے. اب آئیے آپ کی آواز، کوئی بات ٹھیک ہے نہیں، آگے ٹھیک ہے کے. ٹھیک ہے. تو آئیے ہاں جی. اسباق ہم دیکھتے ہیں. منافقین دو رکے اور مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت نہیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا یا اڑاؤں گی. اللہم احفظنی من النفاق وجعلنی مومن صادق. چھوٹی سی دعا ہے، اللہم احفظنی، اللہ میری حفاظت کا، من النفاق نفاق ہے، وجعلنی اور بنا دے مجھے مومن صادق سچا مومن. آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. شیطان واحد ہے، جمع اس کی ہوتا ہے شیاطین. مستہزئ واحد ہے، جمع ہوتا ہے مستہزئون مستہزئون. محتدین واحد ہے، جمع ہوتا ہے محتدون محتدین. تو آئیے تین حرفی صحت مند افعال کو دیکھتے ہیں جو فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ ہے. آمیہ، یعمر، اہمہ. آمہ ڈیش اب اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ این میم. اب اس کا باب ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں ماضی میں ہی درمیان والے کلمے کے نیچے زیر ہے تو لہٰذا یہ کون سا باب ہوا؟ سم. اگلا ہے رابحہ یربح اربح، راہب مربوح ربا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں رابح مربوح ربع، تنوین ڈال دیں. اب اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ رابہ.
اور باب کون سا ہوگا؟ دیکھیں ماضی میں جو ہے درمیان والے کلمے پہ جو یہاں پہ بے ہے با ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، لہذا باب سمجھیں، یہ دونوں باب سمجھیں۔ تو یہ ٹیبل آ گیا جی۔ سسٹر مسرت آپ جو ہے یہ ٹیبل بنا دیجیے۔ جی سسٹر مسرت انمیوٹ کیجئے اور یہ ٹیبل کرا دیجئے پلیز۔ ٹھیک ہے سر۔ آمیہ وہ اندھا ہوا، آمیہو وہ سب اندھے ہوئے، آمیہتا آپ اندھے ہوئے، آمیہتو میں اندھا ہوا، تم آپ سب اندھے ہوئے، آمیہنا ہم سب اندھے ہوئے، حامیت وہ عورت اندھی ہوئی، یا ماہو وہ اندھا ہوتا ہے، یا ماہونا وہ سب اندھے ہوتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے سر؟ جی ہاں جی آپ پورا کیجئے ٹیبل۔ تا ماہو آپ اندھے ہوتے ہیں، آ ماہو میں اندھا ہوتا ہوں، تا ماہونا آپ سب اندھے ہوتے ہیں، نا ماہو ہم سب اندھے ہوتے ہیں، ہی یا تا ماہو وہ عورت اندھی ہوتی ہے۔ ای ماہو تم اندھے ہو، اے ماہو تم سب اندھے ہو، لا تا ماہو تم مت اندھے ہو، لا تا ماہو تم مت سب اندھے ہو، آمیہن اندھے ہونے، اندھا ہونے والا، اور ڈیش آمہن اندھا ہونا۔ جزاک اللہ۔ ابھی مجھے بھی سنیے گا۔ آمیہا، آمیہو، آمیہتا، آمیہتو، آمیہتن، آمیہنا، آمیہت۔ اس میں ہا ہے، ہا کو سب کے ساتھ لے کے چلیں۔ یا مہو، یا مہونا، تاہ مہو، آمہو، تاہ مہونا، ناہ مہو، تاہ مہو۔ ان سب میں بھی ہا تھا، اس کو لے اہما، یہ آخر میں پیش نہیں ہے، یہ جزم ہے۔ پیش ہوتا ہے جس کے اندر درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، جیسے یہاں دیکھیں پیش بھی ہے جزم بھی ہے۔ پیش ہوا ہے جس میں خالی جگہ ہے، اور جزم ہوا ہے جس میں خالی جگہ نہیں، صرف یہی فرق ہے۔ تہما، تہمہو، لا تہ، اس کے بعد لا تہما، لا تہمہو، آمیہن یا آمیہن اور ڈیش امہن۔ تو اس میں لے کے چلنا تھا۔ چلیے آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ٹیبل ہے نیکسٹ ٹیبل رابیہ۔ جی کوئی اور یہ رابیہ کا ٹیبل کرانا چاہے؟ جی صفدر بھائی کرائیں۔ رابحہ اس نے نفع دیا، رابحو وہ سب نے نفع دیا، وہ سب نے یا ان سب نے نفع دیا؟ وہ یا ان سب دونوں درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ رابحہ اس نے نفع دیا، رابحو ان سب نے نفع دیا، رابحت رابطہ، تا کے اوپر زبر ہے، اس کو رابحتا، ہاں رابحتا آپ نے نفع دیا، رابحتو میں نے نفع دیا، رابحتم آپ سب نے نفع دیا، رابحنا ہم سب نے نفع دیا، رابحت اس عورت نے نفع دیا۔ یربحو وہ نفع دیتا ہے، یربحونا وہ سب نفع دیتے ہیں، تربحو آپ نفع دیتے ہیں، اربحو میں نفع دیتا ہوں، تربحونا آپ سب نفع دیتے ہیں، نربحو ہم سب نفع دیتے ہیں، ہیا تربحو وہ عورت نفع دیتی ہے، اربح نفع دے، اربحو نفع دو، لا تربح مت نفع دے، لا تربحو مت نفع دو، رابح نفع دینے والا، مربوح جس کو نفع دیا گیا، ربح نفع دینا۔ برادر صفدر آپ بھی اس ٹیبل کو دوبارہ کر دیجئے۔ ربح، ربحو، ربحتا، ربحتو، ربحتم، ربحنا، ربحت، ربحت۔
यरबाहु यरबाहुना तरबाहु अरबाहु तरबाहुना नरबाहु तरबाहु इरबा इरबाहु ला तरबा ला तरबाहु राबेउन मरबूउन रिबाउन। माजी के टेबल में आ जाए तीसरा सीगा, इसे दोबारा दोहराइए। राबिह राबिहता यहाँ जेर है, राबेहत, ठीक है, रबाहत नहीं है, जबर नहीं है, जेर है। गुड। ये 3 हल्की जो है कमजोर अफआल देखते हैं वहाबा वादा काना के वजन पे। फला यखलू उखलू खालिद डैश खुलूद, तो इसका टेबल है हमारे पास। जी कौन कराना चाहेगा, कराइए। जी इमराना शाहीन, जी सिस्टर इमराना कराएं। खला वो तन्हा हुआ, खलाउ वो सब तन्हा हुआ, खलाउता आप तन्हा हुए, खलाउतु मैं तन्हा हुआ, खलाउतुम आप सब तन्हा हुए, खलाउना हम सब तन्हा हुए, खलत वो औरत तन्हा हुई, यखलु वो तन्हा होता है या होगा, यखलूना वो सब तन्हा होते हैं, तखलु आप तन्हा होते हैं, अखलु मैं तन्हा होता हूँ, तखलूना आप सब तन्हा होते हैं, नखलु हम सब तन्हा होते हैं, तखलु हिया तखलु वो औरत तन्हा होती है, उखलु तन्हा हो, उखलु तुम सब तन्हा हो, ला तखलु मत तन्हा हो, ला तखलु तुम सब मत तन्हा हो, खाली तन्हा होने वाला। और ये नीचे नजर नहीं आ रहा, नीचे क्या है, खलून खलवत, खलू ये खलू और खलवत, खलवत नहीं होती, उससे निकला खलवत। ठीक तो हो गया, आइए ठीक। दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ग्रामर का हिस्सा और कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 2 इशारा दी की क्लास में दोबारा से खुशामदीद। आज हम अदा का टेबल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने सीखा था अगर कुरान खोलोगे, खोलने से फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, मदद की दराबा, और इसलिए सुन लो से सुनने से सामिया, तो लिहाजा फतहा नसारा दराबा सामिया ये क्या है, चारों सेहतमंद अफआल है। फिर हमने ये देखा कि कमजोर हरफ होते हैं अरबी में 3, कौन से, वाव या और अली। जिस फेल में इनमें से 1 या 2 आ जाए तो वो कमजोर हरफ हो जाता है, कमजोर फेल हो जाता है। बस देखें वाहाबा, इसमें वाव आया तो वाहाबा क्या है, कमजोर फेल है। इसी तरह वादा, इसमें वाव आया, ये भी कमजोर फेल है। काला देखें अलिफ आया, कमजोर है। हदा, उसमें या आई, वो भी कमजोर है। तो आज वही हम पढ़ने चले। तो कमजोर अफाल के सिलसिले में 3 बातें हैं। पहली बात ये कि इनके टेबल जो है वो फतहा नसरा दराबा सामिया की स्टाइल या पैटर्न पे आते हैं। जैसे उनके बनते हैं फतहा यफ्तहु नसरा यंसुरु दराबा यदरिबु सामिया यस्मु, इनके भी इसी तरह बनते हैं। वहाबा यहाबु, इसी तरह जो है वादा याइलु, काला यकूलु, इसी तरह उनके भी पैटर्न यही है। दूसरी बात यह कि कमजोर हरफ थक जाते हैं तो क्या करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं, यानी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, टीम वर्क करते हैं। हमें भी टीम वर्क करना चाहिए। मसलन वाव जब थकता है तो उसकी जगह या फिर अलिफ आ जाता है, या थकती है तो उसकी जगह वाव या अलिफ आ जाता है, अलिफ थकता है तो उसकी जगह वाव या। तो इसलिए ये जो है कि क्या है, एक दूसरे का साथ देते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप माजी का फेल देखें तो याद रखें अगर कमजोर हरफ अलिफ नजर आए उसमें, जैसे काला में है, ज्यादा में है, दा में है, तो समझ जाए, क्या समझ जाए, ये बदली हुई हालत है। यानी ये जो अलिफ नजर आ रहा है ये असल नहीं है, असल में या तो वाव है या है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। मसलन काला में देखें अलिफ दरमियान में ना, असल में ये वाव था। दा में अलिफ है, क्या है, ये वाव था। इसी तरह कादा में देखें अलिफ है, ये या है। ज्यादा में अलिफ है, या है। कैसे पता चला, उसको जब हमने डिक्शनरी में इनके मादा यानी असल हरूफ देखे तो पता चला काला जो है वाव नाम से बना है, दा जो है वाव दाल एंड वाव से बना है। इसका मतलब हुआ काला और दा में अलिफ वाव। अब हमें पता चल गया, हमने याद कर लिया।
جہاں بھی کالا آئے گا، دا آئے گا، ہم کہیں گے یہ الف نہیں ہے، یہ اصل میں واو۔ جب قادا کے جو ہے وہ روٹ لیٹر دیکھے ڈکشنری میں تو وہاں لکھا تھا کاف نہ تھا، زیادہ کا تھا زا لکھتا، تو اس کا مطلب ہوا قادا اور زیادہ میں جو الف ہے یہ کیا یا ہے۔ اب ہم نے جو ہے یاد کر لیا، جب بھی قادا یا زیادہ نظر آئے گا تو ہم کہیں گے یہ جو الف ہے نا یہ الف نہیں ہے، یہ اصل میں یا۔ اس طرح ہے، تو ہمیں تین طرح سے پتہ چلے۔ نمبر ایک، جیسے کوئی پڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، وہاں پہ اس طرح لکھا ہوا نظر۔ تیسرا یہ ہے کہ جب کسی فعل کے یا جو ہے آپ حروف ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری میں جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں یہ الف جو ہے یہ واو ہے یا یا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم نے صحت مند افعال کون سے سیکھے تھے؟ فتح، نصر، ضرب، سم۔ کمزور افعال کے لیے تین جملے سیکھ لیجیے، یاد کریں۔ پہلا جملہ ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا۔ کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ۔ دینے سے وہابا، اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ، اس نے وعدہ کیا۔ دوسرا جملہ ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا، اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ، اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا۔ تیسرا جملہ ہے اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا، اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا، اس نے ہدایت دی۔ آپ میں سے کوئی پلیز ان تین جملوں کو اور کمزور افعال کو دہرا دیں۔ جی جی سسٹر مسرت۔ ہاں جی، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ ہاں جی سسٹر مسرت جی۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ جزاک اللہ۔ اس میں اصل میں یہ جو جملے ہیں نا، ان جملوں سے ہم نے فعل کو نکال کے ڈھونڈ کے نکالا۔ بس اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے کیا ہوگا؟ وہابا، اس نے دیا۔ وعدہ، وعدہ سے کیا؟ وعدہ، اس نے وعدہ کیا۔ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ میں جو کہا کا لفظ ہے نا، کہا سے بنے گا کالا، اس نے کہا، زیادہ سے بنے گا زیادہ، اس نے بڑھایا زیادہ۔ اس نے دعا کرو ہدایت کی، اس میں دعا کا جو لفظ ہے نا، دعا سے دعا، اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا، اس نے ہدایت دی۔ یہ افعال آپ کو اس طرح یاد رکھنے کہ یہ جو جملے ہیں نا، ان جملوں سے آپ کو یاد آ جائے کہ دینے سے وہابا، وعدہ سے وعدہ، کہا سے کالا، زیادہ سے زیادہ، دعا سے دعا، ہدایت سے ہدا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ہدا۔ اس میں دیکھیں کمزور حرف یا نظر آ، تو ہدا کیا ہوا؟ کمزور فعل ہوا۔ ہدا کے معنی ہے اس نے ہدایت دی۔ یہ آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا اہدنا، صراط المستقیم، یعنی سورۃ فاتحہ میں کسی نے پڑھا تھا اہدنا۔ یہ اہدنا یہ ہدا سے نکلا ہوا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دی۔ آج ہم اسے دیکھ لیں گے۔ ماضی کا ٹیبل دیکھیے، ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدو، ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا، آپ نے ہدایت دی، ہدیتو، میں نے ہدایت دی، ہدیتم، آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا، ہم سب نے ہدایت دی، عادت، اس عورت نے ہدایت دی۔ اس میں دیکھیں اب تک جو ہم بنا رہے تھے، ہم کیا کر رہے تھے؟ فعلا سے فعلو پیش لگا، جالا سے جالو پیش لگا، فتح سے فتحو پیش لگاتے، نصرہ سے نصرو پیش لگاتے، دربا سے دربو پیش لگاتے۔ یہاں کیا کریں؟ ہدا سے ہدو پیش نہیں، زبر کے ساتھ، ہدا سے ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہدیت۔ اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے دہرا دے۔ جی کون دہرانا چاہے گا؟ دہرائیے۔ ہدا، اس نے ہدایت دی، ہداؤ، ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا، آپ نے ہدایت دی، ہدایتو، میں نے ہدایت دی، ہدایتم، آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا، ہم سب نے ہدایت دی، ہدت، اس عورت نے ہدایت دی۔ جی بردر صفدر، آپ بھی کرا دیجئے۔ ہدا، ہدو، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہدت۔
जी सिस्टर सदफ। हदा उसने हिदायत दी, हदौ इन सब ने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत दी, हदत इस औरत ने हिदायत दी। ये सिस्टर जो गैब के सिरे होते हैं ना, गैब, वो असल में गैब है, यहाँ है ही नहीं हमारे पास। तो लिहाजा जब भी उनके लिए होगा उस, उन, वो, ये इस्तेमाल। हदा उसने हदायत दी, हदो उन सब ने हदायत दी, आदत उस औरत ने हदायत दी। जब कहेंगे ना इस औरत ने, वो तो फिर सामने वाला सिगा बन जाएगा जो हमारे सामने है। ये उर्दू के अंदर फर्क करने के लिए होता है कि नजदीक वाले के लिए इस और इन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपके नजदीक कोई बैठा, आप कहते हैं इन्होंने किया, इन औरतों ने किया, इन मर्दों ने किया, इन बच्चों ने किया, इस औरत ने किया, इस ने किया, इस मर्द ने किया। लेकिन जब वो वहां नहीं होता फिर आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा। वो जो लाहौर में रहते हैं उन्होंने कहा, उसने कहा। वो जो लंदन में रहता है उसने कहा, उस औरत ने कहा जो चाइना में रहती है। गैब के दूर के सिवा, तो गैब की चीजें हमेशा दूर की आवाज में बोले जाते हैं। ये अब टेबल की वो समझ लीजिए मजबूरी है कि हर जगह वो ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगा पाए। हमने खुद से ये अपने अंदर बिठाना है कि जब हम गैब की बात करेंगे तो उन और उस का लफ्ज इस्तेमाल करें, चाहे वो मुज़क्कर के लिए हो चाहे वो मुअन्नस के लिए। चलिए आइए अरबी बोलचाल देखिए। हल हदा, क्या उसने हदायत दी? तो अब आप क्या कहेंगे? नअम हदा। हल को हटा दीजिए, नाम लगा दीजिए, आपका जवाब बन गया। आपने सही कहा। लेकिन हदायत जो है एक अच्छी बात है, और ये अल्लाह ताला देते हैं, हदायत अल्लाह की तरफ से होती है। तो इसलिए हम कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं इसे कहें माँ हदा, उसने हदायत दी। बाकी दुआ जवाब आपका टेक्निकली दुरुस्त था। ये हल को हटा के हम दो ही लफ्ज लगाते हैं माजी में, या तो नाम या माँ। अब यहाँ पे चूंकि हदायत का ताल्लुक अल्लाह ताला से है, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे माँ हदा, उसने, किसने दी हदायत? अल्लाह। अगला देखें, हल हदौ, क्या वो वो उन सब ने हदायत दी? मा हदौ। हाँ, आप दोनों जवाब दे सकते हैं, नाम हदा, हदौ मा हदा। लेकिन चूंकि टेक्निकली ये सवाल ऐसा था कि ये अल्लाह ताला से ताल्लुक करता है, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, यूं कहेंगे मा हदा, उन सब ने। यहाँ हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपको ये दोनों कंसेप्ट आने चाहिए कि नाम भी इस्तेमाल होता है, माँ भी। फर्क पता होना चाहिए कि माँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। माँ वहां इस्तेमाल करते हैं जहां वो काम नहीं हो सकता या नहीं किया। मसलन अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने खाना खा लिया, तो आपके दो जवाब होंगे। अगर खा लिया तो आप कहेंगे नाम, जी हाँ मैंने खाना खा लिया। अगर नहीं खाया तो आप कहेंगे माँ, नहीं मैंने नहीं खाया। तो ये हमेशा सवाल के दो एस्पेक्ट होते हैं, वो आपको आने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप अब तक नाम पढ़ रहे थे, अब माँ का कंसेप्ट भी आ गया कि नहीं का जवाब देना हो तो लफ्ज माँ। हल हदैता, अब क्या जवाब देंगे? मा हदैतु। जो है वो तू भी बदले, ये आपका कंसेप्ट होने माँ हदैतु। और अगर ये नाम होता भी, नाम हदैतु हो जाता। अगर ये हो हल हदैतुम, हल मा हदै हदैना। हदैना। माँ हदैना, माँ आएगा, माँ हदैना। ओके, आइए इसका मुदारे बनाते हैं। मुदारे के लिए हमने इसको सारों के सामने लिखा, फतह के, नसा, दराबा सब। जब सम्या के लिखा तो उसने कहा भाई इससे मुझसे नहीं बनेगा। क्यों? सम्या के लिए जो है पैन करने के नीचे जेर चाहिए, और क्योंकि हदा के नीचे जेर है ही नहीं, तो इसलिए सम्या में तो ये फिक्र। अब जब फतहा से किया, फतह का क्या होता है, मुदारे के लिए जबर लगता है, उसने जबर लगा दी, उसने कहा यहदा बनेगा। नसरा में जो है दरमियान वाले पे पेश होता है, जब उसने बनाया उसने उस पे पेश लगा दिया, याहदू कर दिया। और दरबा के नीचे चूंकि जेर होता है मुदारे में, तो उसने जेर लगा दी, याहदी। तो अब हमारे पास तीन चीजें, याहदा, याहदू, याहदी। तो हमने जब अरबों से पूछा या देखा, तो हमने देखा वो कहते हैं हदा याहदी, ये आसान है। क्यों? याहदा, यहदा जोर लगाना पड़ता है कहने, याहदू जोर लगा, याहदी जल्दी से हो जाता है कहने। उन्होंने याहदी को कम किया। तो अब आइए हमारा मुदारे।
यहदी वो हदायत देता है, यहदूना वो सब हदायत देते हैं, तहदी मैं हदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हदायत देते हैं, नहदी हम सब हदायत देते हैं, तहदू और बाकी बात ये है, आपने इस टेबल को करा लीजिए मुदारे के। जी सिस्टर मुसर्रत। यहदी वो हदायत देता है, यहदूना वो सब हदायत देते हैं, तहदी आप हदायत देते हैं, अहदी मैं हदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हदायत देते हैं, नहदी हम सब हदायत देते हैं, हिया तहदी वो औरत हदायत देती है। जी ब्रदर सफदर। यहदी वो हदायत देता है, यहदूना वो सब हदायत देते हैं, तहदी आप हदायत देते हैं, अहदी मैं हदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हदायत देते हैं, नहदी हम सब हदायत देते हैं, तहदी वो औरत हदायत देती है। तो आइए देखते हैं अरबी बोलचाल। हल यहदी या वो हदायत देता है, तो इसका जवाब दीजिए। माँ यहदी नहीं, यहदी नहीं बहन, माँ जो है वो माजी में, तो ये मुदारे है, यहाँ माँ नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ नहीं के लिए जो है ला लाए, क्या कहेंगे ला यहदी। क्यों सर ये क्यों आएगा ला यहदी? ये मुदारे है, मुदारे में माँ नहीं इस्तेमाल करके ला इस्तेमाल करते। ठीक ठीक है। ये फर्क होता है कि अगर माजी में आप किसी चीज की नेगेशन ना करना चाहें तो माँ से, मुदारे में जब किसी चीज के लिए ना करते हैं तो ला इस्तेमाल करते हैं। अब ये सवाल के क्यों करते हैं, हमें तो सिर्फ ये पता है कि अरब जो है वो माजी में माँ से भी इनकार करते हैं और मुदारे में ना से। तो हमने ये चीज अंदर बिठानी कि भाई माजी में जब किसी चीज का नहीं करेंगे तो माँ से, इसके लिए वो कहते हैं मीम माजी मीम माँ, दोनों में मीम मीम आ गया, इस तरह याद। जो मुदारे में जो है यहाँ भी कहें कि मीम है, लेकिन यहाँ या की वजह से उसने मीम नहीं माना, उसने कहा ला, यहदी के अंदर मीम नहीं आ रहा। तो अच्छा वो एक नाइट पहलू था इसका याद करने का कि माजी में मीम, माजी से माजी, मीम से माजी, लेकिन यहदी में जो है ला। अब अगला देखें, ला यहदूना, अब क्या होगा नफी, ला यहदूना, हल यादूना ला या, हल ला नहदी, ला अहदी, ताहदी, ला नहदून, नाहदूना नहीं होता, नाहदूना ला नाहदी, ला दूना में वाव होता है, नाहदूना में वाव नाहदूना नहीं होता, वाव नहीं होता, नाहदी होता है। अच्छा अब आ जाइए, हल यहदी अहदा, क्या वो किसी एक को हदायत देता है या देगा, तो क्या होगा, नाम जवाब दीजिए। ला यहदी अहदा, ला यहदी अहदन, अब क्या होगा, ला यहदूना अहदा, गुड, ला यादूना अहदन या ला यहदूना अहदन। अगर कहें ला अहद तहदी अहदा, तादी आ गया, ला अहदी अहदा, तादी का जवाब अहदी के साथ होगा, ला अहदी, ला ये जो हल तहदूना अहदा, ला नहदी अहदा, और अगर सवाल ही आ जाए हल नहदी अहदा, तो आप क्या जवाब देंगे, नाहदी सवाल में आ गया तो जवाब आएगा ला नहदी, ला तहदूना अहदा। और अगर सवाल ये आ जाए हल अहदी अहदा, अहदी आ जाए, ला तहदी अहदा,
तहदी का काम अगर अहदी था तो अहदी का जवाब तहदी है। अगर मैं तहदूना का जवाब नहदी है, तहदी का जवाब तहदी है। यानी ये सवाल जवाब आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। आइए अमर देखते हैं। हदा से याहदी मुदारे है, मुदारे से जो है अमर बनता है, इलामत मुदारे या को हटा दिया। आखिरी लफ्ज जो है या जो है वो है कमजोर, अमर बनते हुए वो भी गायब हो गया। हमारे पास दो हरफ रह गए, हा और दाल। हा के ऊपर है सकून, वो नहीं पढ़ा जाएगा सकून वाला, तो क्या करेंगे, एक हमजा जो आएगा वो क्या आएगा। देखिए दरमियान वाले कलमे में हदा में क्या है, जेर है, तो इसलिए हमजा के साथ जेर लग गया, एहदी। तो अब हमारे पास अमर आ गया, हदा माजी, याहदी मुदारे, एहदी है। तो आइए अमर क्यों देखते हैं। एहदी हिदायत दे, असल में है एहदू, तुम सब हदायत। ला तहदी, मत हदायत, इसमें असल में तू हदायत मत। ला तहदू, तुम सब हदायत। तो अब हमारे पास जो है इसका फाइल होता है हादिन, हदायत देने वाला, माहदून जिसको हदायत दी जाए, हुदन और हदाया। टेबल हमारा पूरा हुआ। अब आपकी बारी है, आप में से कौन इस पूरे टेबल को बनाना चाहेगा। जी सिस्टर। हादा, उसने हदायत दी। हादाओ, उन सब ने हदायत दी। हदायता, आपने हदायत दी। हदायतू, मैंने हदायत दी। हदायतुम, आप सब ने हदायत दी। हदायना, हम सब ने हदायत दी। आदत, उस औरत ने हदायत दी। यहदी, वो हदायत देता है। यहदूना, वो सब हदायत देते हैं। ताहदी, आप हदायत देते हो। आहदी, मैं हदायत देता हूँ। ताहदूना, आप सब हदायत देते हैं। नहदी, हम सब हदायत देते हैं। या ताहदी, वो औरत हदायत देती है। एहदी, तू हदायत दे। एहदू, तुम सब हदायत दो। ला ताहदी, तुम हदायत मत दो। ला ताहदू, तुम सब हदायत मत दो। हादीन, हदायत देने वाला। महदी, जिसको हदायत दी जाए। हादन और हदायतिन, हदायत देना। और हटाया। तो आइए अब इस टेबल के अंदर देखते हैं। पहले तो इसकी 6 चाबियां ढूंढते हैं जी। 3 अफआल और 3 जो है अस्मा की चाबियां बता दीजिए। माजी क्या होगी। हादा और यहदी, अमर, यहदी और फाइल, हादिन, महदीन और हौदान। हुदन और हदाया। ये चाबियां। अब आते हैं इसके रूट लेटर। हदा के रूट लेटर बता दीजिए। इसका माजी के अंदर रूट लेटर हमेशा माजी से निकालते हैं। पहला ये जो माजी का हदा, इसके अंदर रूट लेटर हा दाल का, इसके रूट लेटर। अच्छा अब टेबल के अंदर, हाँ टेबल के अंदर एक और चीज होती है जमा वाहिद। हदा वाहिद है तो हादा या जमा पूछ रहा हूँ। हदा वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी। मादी का है हादाओ, हदा। हादाओ, यहदी जो है वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी। यहदूना, अमर में एहदी वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी। एहदू, अच्छा ये सामने वाले के ये देखें, हदैता, ये माजी में हदैता वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी। हदैतुम, हदैतुम, ठीक है। और जो है मुदारे में जो है ये है या ताहदी, ताहदी सामने वाले, तो इसकी जमा क्या होगी। ताहदूना, ताहदूना हो जाएगा, ठीक है। ला ताहदी, ये ला ताहदी वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी। ला ताहदू। ला ताहदू, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं अपने लिए। अगर माजी में मैं कहूँ हदै तू वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी। हदैना, हदैना, मुदारे में अगर मैं कहूँ ये है
अहदी, तो इसकी जमा क्या होगा? नाह तो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। याहदूना जमा, ताहदी ताहदूना जमा, अहदी ना इसी तरह जो है माजी में हदौ वाहिद हदौ उसकी, हदैता वाहिद हदैतु उसकी, इसी तरह हदैतु वाहिद हदैना उसकी। और ये माजी मुदारे के जमा के सिगों का आगे रूट लेटर क्या अदा का, रूट लेटर क्या? माजी के अंदर जाए, माजी में पहला सीगा क्या बनेगा? अदा। जी, अब रूट लेटर बोलिए क्या लिखा हुआ है उसमें, कर दीजिए। अदा या, या ठीक है, आइए 6 अफआल की चाबी देखते, 3 अफआल और 3 अदा, उसने हदैदी, यादी वो हदैने का, इदी हदैदे, हादिन हदैदे, जिसका हदैदी और हदैत देना। अदबी बनाए हर और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है। वलिकुल्लि कौमिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हदायत हमें सीधे अल हदायतुम अहदन मा हदैना अहद। अदा की तरह जजा का टेबल जजा जजाओ जजायता जजायतु जजायकुम जजायकुम, अरे यजी यजुना तजी अजी तजुना नजी तजी, इजी इजु ला तजी ला तजु ला जाजिम मजूद तान को पूरा टेबल हुआ। जजा जजाओ जजायता जजायतु जजायतु, तजुना तजी अजी तजुना नजी तजी, इजी इजु ला तजी ला तजु जाजिम मजूद जजाउन। तो बोनस पॉइंट देख लीजिए, फिल मुदारे में हमने देखा था तफअलू से अमर कैसे बनता है, इसका या हटा देते हैं, एक हमजा लगाते हैं, जेर वाला बन जाता है तफअलू से इफ़अल। इसी तरह वाव फतहा में जो है यफ्तहु से क्या बन जाएगा, इफ्ताह, और दरब तदरिबु से क्या बनेगा, इदरिब, और तस्माउ से क्या बनेगा, इस्मा। यानी ये जो बाफ फतह है, नसरा, दरबा है, इन सब के अमर जो है एक जेर वाले जो है अलिफ के इजाफे। बाफ नसरा में क्या था, तंतु से पेश वाला लगता है, उनसर, उज ताबुदु से उदु, उखलु से उखलु। बुखल उखलुक, हमने देखा था कलमे की 3 किस्में होते हैं, इसम फेल का। देखा था फेल काम का क्या ना होना, पहचान क्या होती है, हर कोई लफ्ज जिसके शुरू में या ता हमजा नून मीम ज़बर तौफा अलिफ मुक़द्द, इनमें से कोई हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ये फेल की निशानियां हैं। यानी शुरू में फेल की निशानियां क्या है, जिस लफ्ज के शुरू में या ता हमजा नून नून सीन सोफा अलिफ सीन का कद आए तो वो फेल हो। और आखिर में फेल की पहचान ये होती है कि उसके आखिर में ता ताजेर ता ती तू ता साकिन नून मुशद्दद आते हैं। अगर किसी फेल के आखिर में ये आए तो वो फेल की इलामत होती है। ये फेल की पहचान की इलामतें थी। जैसे हमने इसम की पहचान की क्या पढ़ा, हर लफ्ज जिसके शुरू में अलिफ लाम आए इसम। Brother, wait, the English class will be at 7:15. Still we have got 5 minutes. तो ये जो है ता ती तू ता नून साकिन आखिर में आए तो वो क्या है, इस फेल की निशानी है। जैसे हम कहते हैं फेल में जो है इसम में क्या है, 2 पेश 2 जबर 2 जेर वाव नून याद नून जो है इसी तरह फेल की है। तो आइए हम जो है ये सवालों को देख लें। वज़ा लकू का मतलब है और जब वो सब मिलते हैं, वज़ा खलौ का मतलब है लेकिन जब वो सब जो है अकेले होते हैं। मुनाफिकीन जो है क्या है, 2 रुखे, ठट्ठा करने वाले, नुकसान उठाने वाले हैं। शयातीन से मुराद है मुनाफिकीन के सरदार मदीना के यहूदी, व यमुद्दुहुम का मतलब है और वो ढील देता है उन्हें, फितुगाने उन सबकी सरकशी में। किसी को कभी मत पुकारो क्या ए काफिर या ए मुनाफिक कहकर, शैतान की जमा शयातीन। रबिहा के फाल की चाबी है रबिहा यरबहु इरबह। उस्लू का जो है फेल मुदारे होता है यखलुकु। नहदी का तर्जुमा होता है हम हदायत देते हैं, हम हदायत देंगे।
وہ سب ہدایت دیتے ہیں کہ عربی ہوگی یہتدون و یہمدہم، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان سب کو اور وہ ہدایت دے گا انہیں. هل یہدونک اللہ، نعم ہدانی اللہ. هل ہدایتہم من اللہ، نعم الہدایت من اللہ. ادا سے اسما کی تین چابی ہے، ہادم مہدون ہدا. جزا سے افعال کی تین چابی ہے، جزا یجزی اجزی. جزائی تم کا مطلب ہے تم سب نے بدلہ دیا. هل جزاک اللہ خیرہ، نعم جزانی اللہ خیرہ. وَسَنَجْزِي الشَّاکرین، اور جلد ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. الحمدللہ کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا، تو آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.